السلام علیکم. ہاں کریم حضرت جی لیجیے بولیے. ذرا اس کو لائن پہ. لو ابھی لیجیے. دیتا ہوں. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. ہلو آئے لائن پہ. ہاں مفتی ہلو سلمان بات کر رہے ہیں نا؟ کون بول رہے ہیں؟ مفتی سلمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی سلمان صاحب میں حسین بات کر رہا ہوں اور مجھے آپ سے ایک شکوہ تھا حضرت. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ادھر سے بول رہا ہوں, ممبئی سے بول رہا ہوں. جی یہ میں نے ایکچولی کیا ہے نا حضرت, ہمارے بھی کافی یوٹیوبز وغیرہ پہ چینلز وغیرہ چلتے ہیں. جی ہاں تو وہ اصل میں کیسے ہے نا, آر ایس ایس کے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں. ہاں ایک تو وہ لوگ فون کر کے بولتے کہ کہاں گئے آپ کے مفتی صاحب, ابھی تک آگ میں داخل نہیں ہوئے, وہ تو اپنے پتوئی کو ڈالنے والے تھے, کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا اس کا, اور انہوں نے ہی تو چیلنج کیا تھا. ہاں تو ہم جی اس میں بہت پریشان ہیں مفتی صاحب. تو بلائیے نا ان کو, جن ہاں لوگوں کو تکلیف ہے, جن لوگوں کو تکلیف ہے کہاں گئے کہاں نہیں گئے, ان لوگوں سے کہیے نا کہ وہ خود ہی آ جائیں, سامنے آ جائیں نا. نہیں اصل میں مفتی صاحب ایسا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی چیلنج. دیکھیے, ہمارا ہم جو مخاطب ہیں آپ لوگوں سے یا مسلمانوں سے نہیں ہے. ہاں ان لوگوں کو میں نے نہ مخاطب کیا ہے اور نہ بلایا ہے. میں دشمن رسول, گستاخ رسول کو مخاطب کیا ہوں. نہیں پوچھنا تو اس کو چاہیے نا, اس کو پوچھنا چاہیے. نہیں اصل میں مفتی صاحب ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے نا کہ بھائی مفتی صاحب کو بولو کہ چیلنج جب انہوں نے کیا تو میں وہاں اینی ٹائم تیار ہوں. 24 ہاں گھنٹے میں کبھی بھی مجھے بلایا جائے, میں ابھی بھی تیار ہوں, بولے کہ کسی بھی وقت تیار ہوں. بولے کہ ہم لوگ ان کو کیوں بلائے, کیونکہ چیلنج تو انہوں نے کیا تو آنا تو ان کو, کیونکہ اس کو بولے کہ پھر وہ ڈر رہے ہیں, ایسا کہتے وہ لوگ. بھائی ہاں میں ابھی 8 دن پہلے بھی دلی بھی گیا ہوں, ڈاسنا بھی گیا ہوں, ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں ڈر اور خوف نہیں رکھتا, الحمدللہ. ڈر اور اب بولے خوف ان کہ لوگوں کو ہوگا. بھائی آپ مطلب ہو کیا رہا ہے نا سلمان صاحب, آپ کی وجہ سے بولے کہ دیکھو یہ مسلمان لوگ جھوٹے ہیں, ایک نمبر کے ایسے مکار ہیں, دنیا بھر کی باتیں ان کو ہزار بولنے دیجئے, ہزار بولنے دیجئے. ہم جو ہے نا ان لوگوں کے ٹیسٹ اور ان کے امتحان کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. بالکل اللہ اس کے رسول کے لیے. اور لیکن دیکھیے, مجھے لوگوں کے کہنے سے اور کسی کی تعریف مخالفت سے کچھ فرق نہیں پڑتا. میں نے لوگوں کے لیے نہیں کیا. بےعزتی کتنی ہو رہی ہے سلمان صاحب, آپ کو پتا ہے؟ جی ہاں آئے دن یہ لوگ سوشل میڈیا پہ نیا پوسٹ کرتے ہیں, ان لوگ وطن کے رکھوالے اور کیا پوسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے سیدھا کا سیدھا وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے کہ دیکھو ہمارے پرارتھنا کے نر بخشی آنند سے ڈر گیا وہ. ہاں اگر انہوں نے چیلنج کیا تو ان کو آنا چاہیے تھا وہاں پر, ہاں تو چیلنج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. ہاں وہ چیلنج کیسے بھی آج دیکھیے, سے. ہاں یہ باتیں جو ہے نا, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے اندر نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے. ہم تو بڑے بڑے مفتیان کرام اور مشائخ کے سامنے بیٹھ کر کے اعلان کیا ہے. سنی بڑی مسجد مدن پورہ میں بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے تنظیم کے سرکردہ لوگ بھی تھے اس وقت. انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ یہ چیلنج کو آپ تا عمر آخری سانس تک جاری رکھیے. میں نے آخری اعلان میں یہ بھی کہا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے مفتی صاحب, وہ لوگ اس سے کیا ہے نا پورے قوم کو بدنام کر رہے ہیں, اور اب کون؟ اس کا وجہ مین آپ بن جا رہے ہیں. نہیں یہ لوگ دیکھو کتنا یہ لوگ ڈرتے ہیں, ایسی بھائی پوسٹیں ڈال. وہ جو ہے نا, وقت جب آئے گا نا تب پتا چلے گا کہ کون کس سے ڈرتا ہے. ہاں یہ اصل میں کیا ہوگا نا آپ کے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک لڑکا ہے مطلب ایسی نارمل لڑکا ہے, ہاں اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی, شاید آپ کے پاس میں پہنچا ہوگا کہ نہیں پہنچا ہوگا. نہیں معلوم ہم کو. ہاں تو اس نے ویڈیو بنایا تھا, تو اس نے آپ کے بارے میں اتنا ہی کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ نے مباہلہ چیلنج تو کر دیا, لیکن کیا آپ نے اپنے آپ کو آگ میں پھنسایا بھی ہے؟ ہاں کہ تو ٹھیک واقعی ہے, میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں. آپ اگر وکیل ہیں تو آپ تیار کر لیجئے, جس دن وہ آنا چاہے میں آ جاتا ہوں.
आप बता दीजिए, वो सामने वाले को तैयार होना चाहिए ना। वो नहीं आना, आप क्योंकि आपने चैलेंज किया था ना मेरे वो भाई तो- मैं तो हाजिर हूँ ना, अभी भी मैं वो तो हाजिर हूँ ना। वो असल में कहता है ना मुफ्ती साहब कि आप हाजिर हो ना। उसने हाँ। कहा था कि अगर हम चैलेंज करते तो हम कहीं से भी आते, लेकिन हमारे तरफ से तो कोई भी ऐसी बयान जारी हुआ ऐसा जो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो बयान जारी हुआ आप मुफ्ती साहब की पूरे तरफ से। मामले को नहीं सुने। हमने शुरू में सिर्फ मुतलक चैलेंज किया था, उनका चेला खुद ही आकर के दिल्ली रामलीला मैदान सब बता करके गया था। वो कह रहे थे कि दाशना में आने का चैलेंज मुफ्ती साहब ने किया है। हाँ? नहीं नहीं, मैंने दासना में आने का चैलेंज नहीं किया है। तो कहाँ आपने आने का चैलेंज किया था? मैंने कहीं का नहीं, उसका चेला खुद ही आकर के बोला था। आपने कहा था, देखिए मुफ्ती साहब इस मामले में तो हम आप आपके पूरा पहले से मामला देख लीजिए, हमारी सबसे पहले तकरीर देख लीजिए आप। हमने किसी जगह के लिए नहीं कहा था कि हजरत मैंने खुद मुसलसल आपकी तकारीर को सुना है। तकारीर में ऐसा है कि वो लोग ने आपके सारे पॉइंट्स को पकड़ के रखे हैं, और कहीं से भी वो बाद में कुछ दिनों के बाद उसका चेला आता है, बोलता है कि हम ये करने के लिए तैयार है, हम वो करने के लिए तैयार है, और फिर आपको नरबख्शी आनंद एक चैलेंज करता है, बोलता है तो ठीक है आ जाओ, हाँ आग तुम्हें ही जलागी, हम तो अग्नि देवता मानते, हम ये माज़अल्लाह इस तरीका के उसने एक बयान जारी है। हमने आपके मुसलसल वीडियोस देखे, तो जी चैलेंज है ना। तो आप चाहते क्या है वो बताइए, आप बताइए। हम कुछ नहीं चाहते हैं हजरत, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने अभी आपने ये कहा कि वो जो एक लड़का है ना, नॉर्मल लड़का, उसके साथ आपको वीडियोस है ना, तो भेज देंगे आप, जो उनसे बात हो रही है ना, तो आपको वीडियोस भेज देंगे। उसने ना चैलेंज किया, आपने पहले रमजान को कहा था ना, हाँ पहले रमजान को उसने उल्टा सूटा देखा ने मौला हुसैन का नाम, मौला अली का, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अपने मुंह पर आग रख के, अंगार रख के उसने बुझा दिया। हाँ, और उसने कम से कम उसकी वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुई है, फेसबुक पे गई है, हाँ, आपको वो भेज देंगे। हाँ जी हाँ। तो आपने मुबाहिला के लिए चैलेंज किया, कहने का मतलब है तो वो मालूम है उसके बंदे आप क्या बोलते हैं, बोले अगर मुफ्ती साहब इतने ही सच्चे हैं ना तो हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। वो अपने हुजरे में तो उसको किसी ने मना नहीं किया ना, अपने हुजरे में या जहाँ उनका स्थान वहां पर बैठ जाए और बड़ा बड़ा लकड़ियों को रख दे, और लकड़ी को रख के 5 मिनट उनसे आग में दाखिल हो जाए, हाँ, और अगर वो बढ़ गए तो हम इनको सच्चा मान लेंगे। ऐसा अब उनके लोग ऐसा कह रहे हैं, तो उनके लोगों के कहने के हिसाब से नहीं चलते मेरे भाई। लेकिन हजरत मुबाहिला जो होता है ना, मुबाहिला जो होता है, हमने जो कहा था आ जाओ सामने आ जाओ बोला था। अच्छा अब मैं बता रहा हूँ, हम अपने कमरे में बैठेंगे, तुम अपने घर में बैठोगे। अच्छा अब वो जो हुसैनी लड़का है ना, वो तो भाई देखिए, इस तरह के ये सब हुसैनी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब इलाकों में मौजूद हैं। हाँ, सब कुर्बानी उसने के लिए तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा उसने अपने जबान पे मस्जिद के पूरे एक ढेला रख के उसने हाँ बाकायदा सही है, अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला जब हक व बातिल की बात आएगी और तो बताएगा जरूर। हाँ, जब हमारा मसला जो है ना बच्चे की तरह नहीं है, आप और सुनिए वो बात। और मुफ्ती जब हम साहब वो कोई और करेंगे- लड़का नहीं, वो लड़का मैं ही बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, अब आप अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। और अल्लाह की कसम मैं अहले बैत पर इतना यकीन और अपने रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना यकीन रखता हूँ कि मैं बाकी कसम का तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुफ्ती साहब मैं ये आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे कोई भी आ जाए, हाँ मैं ये रसूल कायनात मौला अली के नाम लेके मैं अपनी ज़बान पे आग के अंगार को रख सकता हूँ, ये मैं कहीं भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब अल्लाह ताला। और कुरान की कसम है मेरा ये, आप बोलेंगे तो मैं आपको लाइव दिखाने के लिए तैयार हूँ। नरभक्षी आनंद जहाँ बोले, आप जहाँ बोले, लेकिन आपके बयान से बड़ी तकलीफ हुई है मुझे हजरत। मेरे बयान से तकलीफ ये बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। देखिए हजरत आपने जो ये बयान किया, अब हम आपको बता दे रहे हैं, हम मौलाई लोग हैं, तो हम जो है अब इसमें जरा हमें जवाब दे दीजिए, अगर फोन वगैरह मत कट करिए, जो बात है आप मुझे जवाब दे दीजिए। आपका जो अकीदा हजरत वो आपकी तरफ और मेरा अकीदा मेरे तरफ। हम मौलाई लोग जो है हम माविया को नहीं मानते, क्योंकि माविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बड़ा, हाँ, और उसके बाद जाके यजीद को अपनी जिंदगी कर दी थी है। और ये पॉलिटिकल कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हम किसी शिया की हिमायत की बात कर रहे हैं हजरत साहब। नहीं, आप देखिए मेरे भाई, मैं आपको संजीदगी से अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको समझाऊं, समझ रहे हैं? आप जिस तरह के भी अकीदे रखते हो और जो कुछ भी आप कहते हो, मुझे उससे गरज नहीं, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है।
دیکھیے یہ جو آپ صحابی رسول ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. پورے اب تک نہیں، 1400 سال سے اب تک یہ چلا آیا ہے الحمدللہ. اور میں اہل سنت و جماعت سے ہوں. اور آپ کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اس سے مجھے غرض نہیں. آپ اپنا جو فکر رکھنا ہے وہ رکھیے، لیکن مجھ سے ان معاملات میں آپ بحث نہ کیجیے. میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتا ہوں. ہم آپ سے ایک مفتی ہونے کے ناطے ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں، جب آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کے مقصد کا مفتی نہیں ہوں، تو یہ حضرت یہ تو بھاگنے والی بات ہو جاتی ہے میدان. نہیں، آپ اپنا جو عقیدہ رکھتے ہیں نا، نہیں دیکھیے ہمارے سوال کا جواب جو دیجیے مفتی ہیں، جو مولانا ہیں، ان سے آپ بات کر لیجئے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میرا سوال کہ آپ جو ہے نا کس مسئلے سے لے کر کے کہاں پر آ گئے ہو، آپ حضرت امیر معاویہ پر آ گئے ہو. دیکھیے حضرت سے آپ بھی جانتے ہیں کہ حق پر نہیں، آپ ڈر کے مارے، خوف کے مارے آپ یہ سب باتیں نہیں کرتے. تو آپ بہت اچھے مفتی صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. معلوم ہے آپ سوچتے بد عقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم جو ہے جو کچھ بھی ہے آپ سمجھ لیجئے، ہم لوگوں کے لیے اپنی نہیں بیان کرتے. کی تائید کر دیجیے. حضرت جو نے کہا تھا کہ آپ ہمارا بیان سنیں نہ سنیں اس سے مطلب نہیں ہے. آپ اپنی لیکن بیان جب آپ صحابہ رسول پر بولیں گے سمجھ میں آ جائے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. صحابی رسول پر بولیں گے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیے ہمارا. ہمارا اس بیان سے واضح کر دیجیے مجھے. آپ نے جو کہا تھا کہ آپ اپنے صحابی آپ کو رسول پر آپ اس طرح سے بول رہے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ارے حضرت مجھے ہم کوئی نے تو گفتگو یہ نہیں بولا ہے کرنا کہ اچھا یہ نئی محمد یار خان کو کیا کریں گے؟ یہ تو اپنے کو رسول سے بڑا تو نہیں اٹھتے. انہوں نے تو ان کو بھاگی کہا ہے. اور اسقلانی اور بخاری کے راوی، مسلم کے راوی ان لوگوں نے کہا ہے. تو یہ کہ اپنے آپ کو مزل آپ کے بیان کے مطابق یہ کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں. ہمیں جو کتابیں مل رہی تھی ان سے مل رہی ہے نا حضرت. ہمیں جو روایت ملی تو ان سے مل رہی ہے نا. بتائیے. ہیلو مفتی صاحب ہیلو مفتی صاحب. ارے قیوم صاحب کٹ کر دیا کیا انہوں نے؟ لائن پہ ہے وہ. مفتی صاحب ذرا جواب تو دے دیجیے. لائن پہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو روایتیں مل رہی ہیں، ہمیں جو یہ مل رہا ہے جو قاضی احمد حسن صاحب کہہ رہے ہیں اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں تو روایت ان سے مل رہی ہے نا. آپ مجھے بتا دیجیے. سبھی سنی علماء نے ارے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. معاویہ کو باغی قرار دیے. اب بتاؤ، اب یہ انہوں نے ایک تقریر کیا اس بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا تھا قول؟ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول؟ کیا تھا؟ عمار یاسر کو، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک باغی اور گروہ قتل کرے گا. اب بتائیے یہ مفتی صاحب اپنے چیلنج دیکھیے کیسے گھومنے والی بات کر رہے ہیں. اگر ان کے اندر واقعی طاقت ہوتی، ان کے اندر ہمت ہوتی تو وہاں جا کے اس کا مقابلہ کرتے. صحیح بات ہے. جنگ اوہر میں مولا کائنات اکیلے کھڑے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ یہ مفتی صاحب کا نہیں ہے. ہاں یہ کیا عقیدہ ہمارے سامنے؟ صحابہ کا جو عقیدہ تھا، وہ صحابہ کا جو عقیدہ تھا، یہ مفتی صاحب کا وہ عقیدہ نہیں ہے. اب بتائیے میرے بات کا جواب نہیں دے کے بھائی، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہے. کیا تھا؟ اگر یہ حق پر رہتے مفتی سلمان صاحب، ابھی بات ہوئی ہے ہاں کہ اگر یہ حق پر رہتے تو میرے سوالوں کا جواب دیتے کہ امام حسن کے ساتھ صلح توڑی گئی کہ نہیں توڑی گئی، وہ شرط ہی بتا دیتے. ہاں صحیح بات ہے، وہ شرط ہی بتا دیتے نا. وہ کیا صلح کرنے کے بعد، آل رسول سے صلح کرنے کے بعد آل رسول کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے؟ ہاں کیا ثواب کا کام ہے؟ اب وہاں مفتی صاحب سمجھ میں کیا وہ جنتی بن جاتا ہے؟ میں یہی تو بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. ہاں کیا آل رسول سے صلح کرنے کے بعد، مولا حسن سے صلح کرنے کے بعد مولا حسن کو قتل کرنے سے کیا وہ جنتی بن جائے گا صلح کی بنا پر؟ ہاں ارے تو یہ ہم سے کیوں بولتے ہیں یہ مفتی صاحب لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ ہم مولائیوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ ارے بولنا تو ابن حجر اسقلانی کو کیوں نہیں بولتے؟ بولنے تو مصنف ابن ابی شیبہ کے راوی کو کیوں نہیں بولتے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ ان کو قاضی حسن صاحب ہی دکھتے ہیں، ان کو ہم ہی دکھتے ہیں، ہم کو مولائی دکھتے ہیں. اب مفتی صاحب تو جواب نہیں دے رہے، ابھی آن لائن پہ ہی ہے، جواب دینے کے تیار. ہم کیوں بولتے ہیں یہ جو ان کا جو عقیدہ ہے شاہ حسین صاحب، ان کا جو عقیدہ، مفتی صاحب کا جو عقیدہ ہے
ये सुन्नियों वाला अकीदा नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अकीदा नहीं है, ये सहाबा जैसा वाला अकीदा नहीं है, ये सुन्नी वाला अकीदा नहीं है, ये तो राफजियों वाला अकीदा है जो ये जवाब नहीं दे रहे। राफजियों के अकीदे को ये सुन्नी अकीदा बता रहे हैं। अरे खारजी 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 खारजियों वाला का भी अकीदा यही है, खारजियों का भी यही अकीदा है। हाँ, ये खारजी वाला अकीदा बता रहे। हाँ? ये खारजियों का भी अकीदा यही है। ये इस तरह से ये हमने आपसे कुछ सवाल नासबी लोग, पूछा, आप सीधा ये कर, इसका मतलब आप मैदान छोड़ के भाग गए। एक आम नॉर्मल आदमी से आप मैदान छोड़ के मुफ्ती भाग गए। साहब आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब देना। क्यों खामोश बैठे हो मुफ्ती सलमान साहब? मुफ्ती सलमान साहब जवाब दीजिए। आप अपने अकीदे को आप मुफ्ती सुन्नी बता रहे सलमान हो। साहब जवाब दीजिए आप। मुफ्ती सलमान साहब अपने अकीदे को सुन्नी अकीदा मत बताओ, आपका अकीदा जो है वो खारजियों का है, नास्तिकों का है। हाँ, ये आप अपने अकीदे का जवाब दीजिए मुझे। आप मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते। हम मैदान में मौजूद है अभी। क्या सहाबा को कत्ल करने वाला, आले रसूल को कत्ल करने वाला माविया, यजीद बेखता बेगुनाह हो सकता है? हमें तो आज तक इनका नहीं समझ में आया। उस दिन वो ढोंग ढपासा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या आज के नक्कड़ नुक्कड़ के लोग जो है हजरत माविया के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं क्या कयूम साहब? ये मेरे बाप दादा ने कहा है या जी, आपके जी। घर वालों ने कहा है? ये तो मुफ्ती साहब तो ये आप खारजियों तो ये का, बातें- नासबियों का अकीदे को ये सुन्नी अकीदा बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है इनकी। ये मिस्र अजहर मदरसे से ये फारिग है, ये बतलाते हैं, मगर मिस्र अजहर का भी, अजहरी मदरसे का भी ये नाम बदनाम करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा ही लग रहा है। मुफ्ती साहब तो जवाब बोले दीजिए ना। ये भी नारा लगा देना, बेकसूर बेगुनाह माविया माविया। लगा दे हाँ? लगा दे इन लोग भी नारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिए हैं। हाँ? ये मुफ्ती साहब एक आम आदमी के सवाल का जवाब अरे नहीं दे बाबा, रहे। और एक वो मर्तबा वहाँ पर शाह बैठ के हुसैन साहब, बड़ी भाषण दे रहे हैं। शाह हुसैन साहब, इज्तिहादी गुनाह की एक मर्तबा होता है, एक मर्तबा होता है। ये हजरत अली से 27 मर्तबा जंग किया माविया ने और सुलह कर लिया। जब हारने अरे लगा तो सुलह- सुलह कर लिया। एक मिनट, जब हारने लगा तो सुलह कर लिया, और जब सुलह कर लिया तो वो मेंबरों से गालियां देना जारी रखा, हाँ? और आले रसूल को भी गालियां देना शुरू किया। ये मुझे साहब कयामत सुन तक- रहिए, सलमान मुफ्ती साहब, अगर आप शाह हुसैन चुप भी हो गए ना तो सुन लीजिए। मुफ्ती साहब, साहब ये कयामत तक का जवाब नहीं दे पाएंगे आप। एक मिनट, कि शाह इमाम हुसैन साहब, हसन के साथ गद्दारी किया गया है। शाह हुसैन साहब एक मिनट ठहरिए। मुफ्ती सलमान साहब, इज्तिहादी गुनाह एक ही मर्तबा होता है, मगर माविया ने हजरत अली से 27 मर्तबा जंग किया है और कभी तौबा नहीं किया। हजरत अली ने उसको हुकूमत वापस कर दी, शाम की जो गवर्नर है उसको वापस कर दी। तो जब इसको ताकत मिल गई तो ये हजरत इमाम हसन हुसैन को और हजरत अली को सब शितम करने लगा मस्जिद के मेंबरों से। मस्जिदों की तादाद भी बढ़ा दी हजरत अली के दुश्मनी में, और मेंबरों से गालियां दिलवाना शुरू कर दिया। एक मिनट रहिए सलमान मुफ्ती साहब, सुनिए मेरी बात, जवाब दीजिए इस बात का। हाँ जी, नहीं देंगे और जवाब, जब वो सुलह कर बात लिया, है। जब सुलह कर लिया तो हजरत अली को कत्ल करवाया अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम से। और फिर बाद जब खलीफा बने हजरत इमाम हसन जब खलीफा बन गए तो माविया ने फिर इनकी मुखालिफत में जंग करने आ गया आगे मैदान में। जब जंग करने आ गया, जब भी कई मर्तबा हार गया जंग, जब हारने के बाद फिर जब ये जंग आया तो मुसलमानों के खत व गारत से बचने के लिए तो माविया के देखिए माहिदा कयूम साहब एक मिनट कयूम साहब, ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाएगा। वो कारी साहब इसको वीडियो डालेंगे, ठीक है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं इनको साफ साफ कह रहा हूँ कि आज के बाद है ना, या तो आप है ना तो इनको एक सवाल और बोल दीजिए मुफ्ती साहब को। तो अगर खामोश बैठे हैं, ये खामोश बैठे हैं, खुद माविया की बैयत लेने फिरा है माविया, यजीद की। माविया ने यजीद की बैयत लेने फिरा है, सब सहाबा को जबरदस्ती बैयत लेना शुरू किया।
कयूम साहब बहुत लंबा हो जाएगा, मेरी बात सुनिए। अब इनसे मैं एक दो बात और बोल देता हूँ, ये सुन रहे होंगे तो सुनते रहे, या नहीं जवाब देना चाहते हैं तो नहीं जवाब दे, ठीक है। मैं उनसे 100 का एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आपके हिसाब से भाबा है माविया तो उसका बेटा ताबईन हुआ, तो आप यजीद को बुरा भला क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ना कि आपको किताबों में वो लिखा हुआ दिखा। हाँ, तो हम माविया को भी जो बोलते हैं इस वजह से नहीं बोलते, हमें भी वो चीज रिवायत मिलती है, हमें भी वो बागी मिलता है, हम अपने बाप दादाओं के घर से नहीं बोल रहे, हमें वो रिवायत मिली है, उसके बाद हम कह रहे हैं। अगर हमारे पास ये रिवायत नहीं होती तो हम कभी नहीं कहते। हमने अम्मार बिन यासिर को नहीं कहा, हमने अबू जर गफ्फारी को नहीं कहा, सलमान फारसी को नहीं कहा, हाँ, माविया कोई क्यों कह रहे? हाँ, सही बात। हमें रिवायत मिलती है। कयूम साहब के फौरन अभी मैं डालता हूँ इसको, इसका रिकॉर्डिंग पहली फुर्सत में आप कारी अहमद हसन साहब को भेजिए। देखिए ये खामोश बैठे मुफ्ती साहब, मैं बस सलमान समझ गया हूँ जवाब मुफ्ती दीजिए साहब, ना। वो नहीं देंगे जवाब, हो गया कटाई फिस हो गया, रहने दीजिए, हटाइए। ये हाँ, कैसे अल्लाह उनके मुफ्ती साहब, मुफ्तियों की तो इज्जत रख लीजिए ना, नहीं रखेंगे वो इज्जत। जवाब दीजिए। अरे जब उन्होंने मुसलमानों का इज्जत नहीं रखा, मुसलमानों को जलील करवा रहे, वो लोग हिंदू आके कैसे कैसे हम लोगों को कितने हिंदू लोग परेशान करते हैं, वो आरएसएस के लोग परेशान करते हैं। कहाँ क्या तुम्हारा वो मुफ्ती चैलेंज किया था, खाली गोल गोल बातें घुमाने आती है, कब चलेगा आग में वो? ये जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, हाँ, पता नहीं है। हाँ। ये सुन्नी किताबों में ही लिखा है कि माविया ने यजीद को खलीफा बनाने के लिए सहाबा से जबरन बैयत ली है, और जो सहाबा बैयत नहीं किए यजीद की, उनको कत्ल करवाया। हजरत बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी हजरत, ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है, जी जी, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़।